Dear parents, we are sure you all are enjoying the show. So excited to know what's lining up? Okay, let me tell you. Here we are, the students of Ispale Experimental School, ready to entertain you all With an extraordinary drama performance, a thorough testament to the talent and creativity of students. So, sit back, relax, and let the magic of drama take over. Get ready soon. Take your lunchbox. The van is about to reach. It is not good to keep the van waiting every day. Have you packed your bag properly? अगं लक्ष कुठे आहे तुझं? बंद कर टीव्ही. Every day you shout at me. I was only asking if you have packed your bag properly or not. Then I get notes from your teacher about books not brought. Pack your bag, go to school, eat your tiffin. How boring. Keep that mobile. Take your tiffin, you are getting late. And yes, eat your tiffin properly. What have you given me for lunch? Pori bhaji, what else? Pack your bag, go to school, eat your tiffin. I am really fed up with this all. How dare you! Dare you say this again? Today you are getting the best of all. We parents are giving you the best. If you would have been born in 17th and 18th century, then you would have come to know the value of school and education. I think that would have been better. No school, no studies. Shut up now! Do you know what girls and women faced those days? They were treated nothing less than slaves. They were restricted to the house and were not allowed to go to school. Family and children was only their responsibility. म्हणजे चूल आणि मूल एवढीच त्यांची किंमत. हो. हो, स्त्रीला शिक्षण देताय म्हणजे वाईट मार्गाला लावताय. स्त्री ही अज्ञानाची खाण आहे खाण. स्त्रियांना शिकवणं हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. तेच तर म्हणतोय मी. आल्या मोठ्या स्त्रियांना शिकवायला. You all must have been shocked after hearing that statements. A few of you must have got annoyed also. But dear parents, this was the reality. And the think of the Orthodox society before 250 years ago. The so-called upper classes had the right to educate in those days. The society was blind-faithfed, highly orthodox and superstitious. Casteism and gender-based discrimination and untouchability was strongly followed by the male-oriented society. The lower classes were treated as untouchables, extremely humiliating, and inhuman treatment was given to those people by the so-called upper class. आणि माणसाला माणूस म्हणून वागवत नव्हते. And why did the untouchables have to face all this? Why? It was all because of illiteracy and dominance. ते विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना क्षुद्र खचले. इतके अनर्थ एका अविद्येने केले. या सर्व निरीक्षणातून लक्षात येतं की स्त्रीला, मुलींना शिक्षणातून वंचित ठेवलं जातंय. अहो, स्त्री शिकली तर कुटुंबाची प्रगती होईल आणि मग देश प्रगती पथावर येईल. आता स्त्री मुक्तीचं आणि स्त्री शिक्षणाचं दार आपल्यालाच उघडावं लागेल. सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाईंचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी पुण्याजवळ नायगाव या खेडेगावात झाला. 1840 रोजी म्हणजे वयाच्या 10व्या वर्षी, वयाच्या 10व्या वर्षी त्यांचा विवाह ज्योतिरावांशी झाला. ज्योतिराव त्यावेळी 13 वर्षांची होते. वयाच्या 13व्या वर्षी ज्योतिरावांनी सावित्रीबाईंना घरीच शिक्षण दिलं. हे बघा, अननसाचा गिरवा, अननसाचा. स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व जाणून त्यांनी घरापासून सुरुवात केली. स्त्री ही गुलाम या संस्कृतीत वाढलेल्या सावित्रीबाई शिक्षण या गोष्टीला केवळ कर्तव्य आणि पतिराजांची आज्ञा म्हणून तयार झाल्या नाहीत हे मात्र नक्की. तर सामाजिक विरोध पत्करत
शिक्षण घेण्यासाठी एक वेगळीच तडफ हवी होती आणि ती तडफ सावित्रीबाईंमध्ये होती. सावित्रीबाईंनी स्वतः शिक्षण तर घेतलंच, पण पुढे अहमदनगर येथे फेरारबाईंच्या आणि पुण्यात ब्रिटिश महिला श्रीमती मिचेल यांनी स्थापन केलेल्या नॉर्मल स्कूलमध्ये त्यांनी अध्यापनाचं प्रशिक्षणही घेतलं. शिक्षणासाठी सावित्रीबाईंनी घराच्या उंबरठ्याबाहेर टाकलेलं पाऊल ही आधुनिक भारतीय स्त्रीच्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात होती. शिक्षण हे समाज बदलवायचं प्रभावी साधन आहे. समाज परिवर्तन घडवायचं असेल तर सर्वांना समान शिक्षण मिळालं पाहिजे हे त्यांनी ओळखलं आणि त्यानुसार कार्यही सुरू केलं. 1848 मध्ये सावित्रीबाईंनी पुणे शहरात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. तुम्ही लई चांगलं काम करताय. तुम्हाला कोणी बघून घे. हो हो. पूर्वी स्त्रियांना आणि शूद्रांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. शिक्षणासाठी इंग्रजांनी काही केलं तर त्याला छुपा विरोध करायचा आणि संबंधित शाळा बंद पडायच्या. अशा काळात ज्योतिबांनी समाजव्यवस्थेविरोधात जाऊन शाळा सुरू केली. त्याचा परिणाम सनातन विचारसरणीच्या लोकांनी त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. ओ सावित्रीबाई, स्त्रीला शिक्षण देताय म्हणजे वाईट मार्गाला लावताय. स्त्री ही अज्ञानाची खाण आहे, खाण. शिकवणं हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. मारा यांना. पूर्वीच्या काळी विद्यार्थ्यांकडे स्वच्छ कपडेही नव्हते, कारण आंघोळीसाठी पाणी मिळत नव्हतं. शूद्रांना सार्वजनिक ठिकाणी पाणी घेण्याचाही अधिकार नव्हता. खरंच आहे. आता शाळेत जायला बोर नाही होणार. मी खूप शिकेन, मोठी होईल आणि सावित्रीबाईची लेक म्हणून त्यांचं स्वप्न पूर्ण करेन. शाबास. बाय. बाय. अप्रतिम जोरदार या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी की शिक्षणाचं महत्त्व सांगणारं हे नाटक होतं.